欢迎大家来到拉风文化超凡脱口秀团建的录制现场。那么接下来有请我们的队长出场。我们首先有请我们第一位队长孙刘登场。接下来有请我们第二位队长波士顿顶好喜剧的主理人靠登场。那么接下来有请我们第三位队长司机登场。组队淘汰赛，根据3名队长驻台表演排名，在16名选手中依次选择自己心仪的队员，每名队长共可选择5名队员，最终剩下的最后1名选手获得反选队长的权利。成队后，每名队长在各自队伍中选择3名队员进行3轮1v1v1比赛，累计得票最高的团队在本队所有队员中有1名队员将进入待定区，其他2队有2名选手进入待定区。进入待定区的选手将由下一轮比赛结果决定去留。OK， 现在感谢我们3位队长。那我们现在呢，也要是进到我们第2轮的1v1v1的比赛。那么第2轮比赛，首先出战的是来自观众投的队的脱口秀诗人 Point。我透露一个消息，反正我看豆三在那背了很久。妈的，豆三肯定要上了，他肯定要上，豆三肯定要上了。对啊，那一聪也拍了。一聪也快。一聪。他会不会就派2个他们顶好自己的人？对，然后淘汰。我说实话，我很喜欢 Point 第2篇稿子，但是我有一点点怕 Point 的那些英文段子，现场的观众会有一些困难，尤其是没有字幕的情况下。对，因为他的英文稿子可能占了至少60%。可以讲语速慢一点，语速慢一点，语速慢一点打还可以。对，因为他其实用的词都不超过就是4、6级嘛。有请脱口秀诗人 Point 登场。大家好，我是 Point。你好。我在美国特别讨厌打客服电话，因为每次我想找客服解决困难，都需要先克服各种困难。有一次我回国的航班被取消了，为了拿到退款，我硬着头皮打了航空公司的客服电话。当时那个电话在我听起来是这样子的：嘟嘟咳咳 ，Hello, thank you for calling Americano Airlines.My name is Dum Dum, a virtual idiot that can help you with nothing. It should be noted that I am AI enabled, AI as in artificial idiot. Please listen carefully to the following as our menu options have recently changed. I'm not sure if we actually changed them or how often we change them, but I just have to repeat this line every time for no reason. If you want to learn more about our office, press 1. To learn more about our office hours, press 2. To learn more about our office and our office hours, press 3. To learn more about how to learn more, press 4. To learn more about how to press 5. If you want to press 6, press 6. If you want to press 7, press 8. To repeat all these options, please press 9. To speak to an agent who is a real person, an actual human being, please jump out of the window. 让我 jump out of the window 啊，这 AI 真是 think out of the box。继续打电话。Oh, by the way,
This is a sound of typing on a keyboard. I'm not typing on a keyboard. I don't even have a keyboard, but I want to sound busy. So enjoy the sound. Okay. To transfer you to the right agent, please tell me why you're calling. I want to get a refund. Did you say you want to book a flight? No, a refund. Did you say you want to join our membership? No, a refund. Did you say it is really fun? Are you kidding? No, I'm not kidding. I'm Dum Dum, your personal virtual idiot. Oh, come on! I'm sorry, I didn't understand. Let's try this another way. Please stay on the line for the next available representative. And please know that we are currently experiencing higher call volumes, and your expected wait time is 10 years. 等10年才能等来一个真人客服啊！所谓的10年之前我不认识你，你不属于我。但是大家不用担心，因为在你等待的过程中呢，你可以欣赏他们为你精心准备的全损音质的音乐。Did you know that you can join our waitlist? Rather than waiting online, we can call you back. Press 1 to learn more. All agents are currently assisting other callers. We will be with you momentarily. 听了10年的全损音乐，终于有人接电话了。但这也没什么好兴奋的，因为在这些真人客服里，所有人都理解你，所有人都感谢你，但就是没人能帮你。当时电话那头终于传来了人类的声音。Hello. Thank you for calling Americano Airlines. How can I help you? Hi. Yes. My flight was canceled, so I want to get a refund. Okay. Sorry to hear that. Can I get your flight number? Yes. 1, 2, 3, 4. Okay. And your name, please? Jeff Bezos. Ooh. Okay, Jeff. What is your flight number? 1, 2, 3, 4. I just told you. Okay, Jeff. Thank you. And Jeff, what is your name, Jeff? Well, apparently Jeff is my name. Okay, thank you, Jeff. So I see that your flight has been canceled. Canceled. Yes, I just told you that. My flight was canceled and I want a refund. Okay, Jeff, let me explain this to you. Since your flight has been canceled, you cannot get a refund. Well, that doesn't make any sense. I'm sorry, Jeff. I understand that you are very upset, okay? I completely understand. But I want to thank you for your understanding, okay? Thank you for your understanding and thank you for your patience. Thank you for calling and thank you for being a loyal customer. Thank you, father. Thank you, mother. Thank you, brother. Thank you, sister. Thank everyone that's in your life. Thank everyone that's not in your life. Thank you very much, but there's nothing I can do. Absolutely nothing. 他昨天为什么不演这个？ Okay, I'm not happy with this. I want to talk to your supervisor. Okay? Can I put you on hold? Yes. Okay. So I'm going to put you on hold, and at the end of the call, there will be a brief survey. Okay? Please take the survey. I will put you on hold, and just so you know, your expected hold time is 10 years. 10 years. Good luck waiting. 还没结束，还有一段。这个客服一直在感谢我啊，感觉像在跟我说遇到你真是我的福气，但我心里想的是遇到你我是真的福气。忙活了半天，我1分钱还没拿到啊！托您的福，我先上一个印度英语托福。啊，等了半天，终于又有真人客服接电话了。Yo, what's up?
Thanks for calling Divided Airlines. What do you need? Oh, hi. Yes, I was transferred here. I want to talk to the supervisor about a refund. Are you the supervisor? Nah, sorry, man. Looks like you got disconnected. You want me to transfer you or something? What? No. Can you give me a refund? I can give you credit, but you cannot use it online. You have to call the customer service to use it. You know what I'm saying? What again? 明明是我打给客服，感觉就像我被客服给打了。所以最后就真的希望大家在未来的生活中都不需要打客服电话。如果你真的必须要打的话，我最好的建议就是，Good luck waiting。好，谢谢大家的参与，谢谢。好，感谢我们的 Point。现在也到了我们的投票时间。好，我们还有最后3秒钟的时间，3、2、1，请锁票。感谢，谢谢大家。我中间哪怕没有鼓掌的时候，我也心中有个小人不停鼓掌，说他说的实在太对了，这个点抓的怎么这么准啊？你没有觉得他应该坐在这儿，你应该在那儿？没有，谢谢队长，谢谢队长。换一下吧，换一下。换一下吧。可以跟你们换，是我选了他，你们都没选他。我后悔了，我非常后悔。谢谢大家。哇，真的5分钟就是一个打电话的过程，这太棒了。而且他的信念感非常的强，因为我们一般的话，常见的东西会翻到3番，然后就停了，因为你从1一直按到9，对，这个是很难的。有的观众他到时候不给你反应，之后演员自己心里面会很慌的。谢谢，也谢谢观众，跟我一起听完我的表演。我可以问个问题，你会就是让印度同事评价你的印度英语正宗不正宗？没有 ，inclusive。他刚才还学了不同的口音，正宗的美式英语怎么样？要不要给大家说2句 ？Here I am in New York City. I know this, I do. Everyone's beautiful, fantastic. 胖粉还要在这个节目继续学习。太棒了，这可能是正宗美式英语了。谢谢大家，感谢 Point， 有请 Point 先到我们场边稍事休息。那我们接下来要进行到第2轮的第2位选手，他来自哪儿都有梗队。那我们用热烈掌声有请一位来自波士顿的中年男子豆三儿。我们现在派出一匹下等马。我觉得一聪应该是昨天排名第1。拉倒！真的，大家都在夸你。对，我没稿了，我昨天把我2篇稿一起讲了。你就说哪2个你不想上 A 我1个。哎，为什么我选的都是这么青涩的人？我摘的都是不成熟的果实。我们哪儿都有梗呢。然后，那我们第2个派谁呢？我推荐豆三儿。毛遂不都自荐吗？他是我们顶好的台柱子，我看过他很多遍的表演，非常的完美。我觉得豆三儿可以，我上吧。上等马呗，绝对上等。对上对面的上等马。有请豆三儿登场。大家好，我来自波士顿，我叫豆三儿。大家好吗？我之前回趟国啊，然后我就在家跟我爸妈住在一起嘛。你们有没有发现，就如果你跟你的爸妈都住在家里，你房间的门就失去作用了。真的，我在家里经常要在晚上熬夜加班，我妈从来不敲门。我已经35岁了，真的，我每天晚上熬夜加班，我妈推门就进来催我，我第一反应都是，然后切出一个桌面来。可以，很有收获。然后一想，我不是在加班吗？对，没有做错什么呀。就是大家可能不了解我妈。我妈这个人呢，她信的东西很杂。我觉得你可以信佛，你也可以信耶稣，
但你不能信微信公众号吧？对不对？你不能天天在家人群里面传啊无籽葡萄真的无籽，对吧？你不能对绿叶蔬菜吃了你就会长头发，我都很难想那个头发是什么颜色。他有一段时间很长一段时间他不喝豆浆，就是因为微信公众号告诉他喝豆浆会得乳腺癌，大家听过吗？听过。哦，很多没有听过的哈，没有听过的说明你还没到年纪。哦，真的，他不光自己不喝豆浆，也不让我和我爸喝豆浆。你要说他没常识吧，他知道男的也能得乳腺癌，是不是？好多朋友不知道，是不是？对，就是真的很无语。但是我有一次抓到他了，在偷偷喝豆浆，你知道吗？你不怕得乳腺癌了？我妈顺手拿起一个柠檬跟我说，最新的科学研究表明喝柠檬可以抗癌，她就把这个柠檬挤到那个豆浆里。不是这个豆汁儿，不是这个毒药解药一起喝呀，咱们不喝行不行？对，我就怼他，我说妈，你好歹也是个知识分子。对不对？你能不能有点判断力？我妈蹭一下站起来说：“咱俩到底谁没有判断力？那知识分子就不得癌了。”我说你这逻辑，我突然我要理一下，对不对？就是这个事儿吧，就是很奇怪。大家现在在网上都要不传谣也不信谣，对不对？到我妈这儿传且信，甚至造。他造谣的对象就是他儿子我。说实话，他但凡有500个儿子，他早就被抓进去了。这走法，这梗有一定的。你怎么什么都听得懂？今年夏天，他又给我传递了一个新的谣言，大家看有没有听过啊？就是你吃剩的那个半块西瓜，哎，你如果在上面放上蒜，可以保鲜。但大家知道该不新鲜还是不新鲜嘛？但是我妈从来没觉得是这个谣言的问题，她只觉得是蒜和西瓜的接触面不够大。她就想了一个好办法，她把那半块西瓜上面的籽儿取出来，把蒜填进去，然后再加一层保鲜膜。哇塞，真的你真的厉害！好，这下好了，这个蒜味儿一点都散不出来了，全被西瓜吸收掉了。人家家吃西瓜吐籽儿，我们家吃西瓜就烧烤。但不得不说，经过他的这番改良，啊是有效用的。就是我们家的这个瓜，它的口味特别的特别，你一口咬下去，鲜甜之中带着一丝辛辣。那今天的西瓜恰巧不够甜，就都是辛辣。哇，真的这太离谱了！关键问题就是我妈，她还有一个中华民族的传统美德，就是她节俭。我们家的这些蒜都是重复利用的。就包饺子里边那钢棍儿。黑蒜。整个夏天，我们家吃的所有西瓜都是这样双拼的口味，前一半是甜，哇，后一半每一口都很刺激，就导致我现在我上网我都不爱吃瓜，因为我觉得那些瓜没有我们家的瓜反转大。但大家知道这是老一辈的养生的方式嘛，我肯定是不会学的。大家能看出来我健身吗？一片死一样的沉默。对，我真的健身。我最近啊，换了一个健身教练，学到了一点，就是大家最好不要换健身教练，因为你一旦换健身教练，你的前教练和现教练和你处在同一个环境的时候，气氛就很微妙，就像你的前妻和现任在一个房间。我正跟我的现教练正在这上课呢，对吧？我们俩这上得好好，就感觉到远方有一个幽怨的眼神。你很难解读这份幽怨针对的是横刀夺爱，还是始乱终弃。气氛很微妙，我就跟我现教练说：“我说太尴尬了，以后我等他休班的时候再来吧。”结果第二天，
我正在这开会呢，收到一条短信，我一看我线教练的，他刚走，你快来吧。不是啊，但关键问题吧，我开会的时候正在投屏。底下的同事们脸色一下就僵住了，就是那种惊讶中带着一丝兴奋。我赶紧说：“哎呀不，这一个健身教练。”他们的反应和你们一样，我赶紧一看，这不又误会了吗？不，哎呀，你们别乱，不是那样，你们想什么呢？这男的，就那个瞬间，我左右2个男同事向后退了一步。后来这件事吧，就在公司传开了，他们私底下还说呢：“呀，这个豆丝儿啊，藏得够深的呀，想的是不一样啊。”所以我跟你说啊，吃瓜就得吃他家的反转大。谢谢大家讲这儿。OK， 感谢我们的豆丝儿。那我们又到了我们投票的时间，我们还有最后3秒钟的时间，3、2、1，请锁票。感谢，谢谢大家。哇，特别棒，非常好 ，Good job。你先说一下你们俩之间关系。我们俩之间的关系啊，不是那种关系，他不是我的健身教练，他也见不了他，他也不像呀。我们俩是合伙人，我们都是顶好喜剧的负责人。顶好喜剧，大家来播剧院一定要来看。没错，而且今天特别难的一点就是前面演员讲得很炸，我们就觉得完了，我接不住，怎么办呀？对，今天是顶住了压力，然后还能把自己的东西就是展现出来，我觉得非常好，特别好。你说这个话有没有想过我们后面我对这个选手的心理感受？现在更炸，更炸！你们顶住压力就上。我很想说，就是他说到他妈那边，就是因为他的母亲，他的怎么还骂人呢？Anyway， 就是我们脱口秀演员其实非常喜欢从自己的家人身上找灵感。就我也很爱说我妈的笑话。然后之前我把一个段子发到网上，结果就下面有评论说什么说脱口秀殃及家人。我妈一点意见都没有，对她从来没听过。那感谢我们的豆三，请豆三到休息区稍事休息。那我们现在第2轮演出还剩下最后一位选手即将登场，他就是来自47都对的一位选手。那我们接下来用热烈的掌声，有请多伦多百变怪红宇。下面的话，大家还有什么想法？47都对，47都对，47都对。我现在的不大确定的一点是 ，Steven 不应该会是他们第一个派出的演员。这太针对多伦多了。哎呀，第2个，我不介意，对。红宇第2个上。对，我打 Steven。有请红宇登场。大家好，我是红宇。太炸了，没法接得住啊！我当时在想，我能怎么接得住他？我上台第一句话，大家好，我是 gay。今天讲讲我的家人，今天我不讲。今天讲讲我的家人啊，我奶奶，她去年参加了一个国际石墨烯科技峰会，大家有听说过石墨烯吗？没有。啊，它是一种材料，我也没听说过。但是我奶奶啊，在会议上被评为了首席石墨烯文化大使。她幼儿园文化。啊，她比副大使多领了1筐鸡蛋。啊。你们知道这个评选标准也很简单啊，就是你买的东西越多，你就能当上。我奶奶买了1万块钱的东西，什么乱七八糟都有，石墨烯电池、石墨烯净化器，还有石墨烯内裤。这里面唯一有用的，就是那2筐鸡蛋。
你比方说1000块钱的石墨烯电池，他跟我说装上那个电瓶车之后能多跑1个小时，我骑了没多久就没电了，啊，怎么说呢？我那天确实推着电瓶多跑了1个小时。我跟他说：“奶奶，你肯定被骗了呀。”他说：“不可能，我们这个电池，美国的哥斯拉都在用。”我说：“首先那个叫特斯拉，那哥斯拉电池是什么鬼东西？那我还皮卡丘电池。”这有点怪，有点怪，有点怪。还有那个300块钱的石墨烯内裤，他跟我说有3大功效啊：抗菌、消炎、壮阳。还有我一看就是假的，因为我买过。还是得攻击。对，你们就这么幸灾乐祸？我确实，就买没有用啊。还有什么石墨烯净化器，就是蔬菜放进去加水，然后上面一层泡沫。他跟我说看，这就是农药。我去试了一下，这个净化器效果非常好啊，把我奶奶钱包净化得干干净净。这个机器唯一的工作原理就是产生泡沫。你加白菜有泡沫，你加空心菜有泡沫啊，你加石墨烯内裤都有泡沫。啊，我就说奶奶你被骗了啊，这玩意儿除了产生泡沫什么用都没有。结果我奶奶说了句特别不符合她文化的一句话。他说：“那房地产也都是泡沫。”你爸妈怎么还在买？我当时就觉得哇，我奶奶这个文化大使还是有点文化，对吧？你们现在知道为什么不敢接手了吧？确实是，有时候我觉得老年人被骗很无解，因为这些东西没法证伪，知道吗？什么石墨烯净化器。每次都有泡沫啊，他都跟你说农药，石墨烯内裤，我又不好意思跟我奶奶说，嘿，奶奶还是不行。大家已经开始脑补了，现在。他之前还去买了羊奶粉，说是能长寿。我奶奶90岁了，她哪一天走都长寿。奶奶要看这视频得多伤心。但是你们可能听着羊奶粉啊，还比较正常，2000块钱，啊，2000块钱，但我奶奶完全没有觉得自己被骗，她跟我说喝了之后身体特别好，我说你其实就是缺钙、缺蛋白啊，你喝牛奶一样的，然后我终于说服她了，她喝了她这辈子都不舍得喝的牛奶，拉了1天肚子，乳糖不耐受。还是他这个羊奶粉好，不含乳糖啊，也不含羊奶。我就只好接着劝他，我说奶奶，这不管什么羊奶粉都不可能卖2000块钱，那石墨烯奶粉也不可能啊。我说2000块钱给我，我给你带2头羊回来，1公1母，母羊一辈子给你产奶喝啊，公羊一辈子当种羊啊。不行了就给他穿上石墨烯内裤。掌声谢谢大家。OK， 感谢红宇，红宇的演出已经结束了，接下来又到了我们投票的时间。喜欢就投票吧，求你们了。好，我们还有最后3秒钟的时间，3、2、1，请锁票，感谢，谢谢大家。宏宇他是让我感觉很特殊的脱口秀演员，他的气质独一份，不像中国人。嗨，そうです。我很好奇，就是是什么一个契机让你开始想说脱口秀？哦，就是我当时在国内的时候正好失业了，就跟童漠男一样干教培啊。哦。我想反正没事儿干，人生已经到谷底了。不可能还有继续往下跌的空间，我就来讲一下脱口秀吧。发现还真有。我其实听你讲完你奶奶的故事，我一直想问，咱奶是哪一年说的房地产有泡沫呀？啊？其实就是大家知道脱口秀里面有编的成分嘛。然后就是说一个小插曲啊，就是我叫宏宇嘛，然后孙刘他妈妈跟我同名
啊，特别巧。所以每次我听孙柳点评，我就想跟他说：“你说你妈呢？一个小烂梗，比脱口秀好笑。”为什么他到底讲了？我觉得宏宇今天表现很棒，对因为他平时开场都会讲自己长得像杨迪啊，讲得像日本人啊这种东西，但这种东西像杨蒙恩啊，对这种东西会比较简单，然后和大家连接上。但是他今天没有讲这些，然后选择了一个题材去讲它，我觉得是讲得很好。对，也是挑战自己吧。然后现在就感觉非常后悔。就是我呼吁起更多人关注到老年人的群体，让他们不要受欺骗。非常好的话题，谢谢宏宇，谢谢大家。反诈脱口秀第一人，感谢我们3位队长。现在有请豆三儿跟 Point 再次回到现场。我们现在第2轮的比赛已经结束，第2轮1v1的结果到底是什么样的呢？让我们拭目以待。3、2、1。OK， 现在我们第2轮 Point 的得分是90.9，豆三儿是74.3，宏宇是65.1。我们现在最高的票数是哪儿都有梗队169.9，观众投的队162.6，四期都对133。感谢我们的队员，现在有请我们的队员到后场稍事休息。哎，我是真的替你们2个队高兴。不客气，应该的。我们哪差这么多呢？对不起，不是你，还是应该宏宇，对不起，宏宇更低。我看到这幅图啊，我就有种那种期末开始算分数的感觉了。现在4期要大概下一场拿到120。我觉得至少算的肯定是没有错误的。想要拿起麦克风说出你的笑话，快点加入你所在城市的中文脱口秀俱乐部。没有俱乐部没问题，欢迎关注 Crazy Love Comedy 拉风喜剧，并咨询线上公开课及读稿会。下一期超放脱口秀等你来见 ，Let's make crazy love。那接下来有请我们第3轮的第1组选手，有请来自观众投的对的让人上瘾的垃圾食品。我觉得 Steven 他们会放到最后。我觉得 Steven 应该留到最后，对，给 Steven 更多时间。对，然后宏宇也会留到最后。对，这2个最炸的应该会留到最后去打。那我觉得纵观来看，第3轮可能会是最强的。OK， 那我觉得应该发我们最强的人。因为垃圾食品说他们对这篇稿子非常有信心，我们也对垃圾食品非常有信心。对，好，对垃圾食品。KFC 我们第3轮上。好，有请垃圾食品。大家好，我是猫叔，我是汪仔，我们是垃圾食品。不知道呀，大家有没有这样的感受啊？就是大过年的呀，想找个理发店特别的困难。哎啊，我这里开着呢。哦，你这是家理发店吗？我这里叫做只开正月理发店。只开正月，那就是没生意啊，老板。那您其他月份干？其他月份我主要是卖年夜饭。哦，那就是一整年都没有生意啊。哎，不谈钱上面这些事，对吧？我给你推荐一下我们这的老师们怎么样？哦，可以，好。我们这的老师有白金级钻石级，还有骨灰级。哎，那可以，我想试试这个最高的骨灰级体验。哎，好的那是我师傅他上周刚刚火化。你这个骨灰是烧出来的骨灰啊，这也太害怕了吧！这样吧，老板，咱不打扰他老人家，您帮我理个发吧。哎，好嘞，没问题。你等一下，我先接个电话。OK， 休息一下。好。喂，你好，这里是只开正月理您是想预约理发是吧？哦，大年初一真的有人预约啊？您是想预约除夕？除夕昨天已经过了呀。除夕原则上是可以的。除夕原则上已经不可以了。今天是吗？你想约大厅还是包房呢？还有包房啊？你这是正规发廊吗？你想约现在？现在我帮您看一下，现在
一个客人都没有。你看到我了呀？我不是客人啊。哦，不好意思，有客人哈。他说他想跟您直接对话。跟我对？有病啊你！开始帮你理发吧，真的很不好意思。哎，对，先帮你围一下。啊，好。你这样可以吧？你这也太小了吧？你是厨师还是理发师啊？现在你的头发在我手里了，我们来谈谈费用好不好？你是个绑匪吗？不好意思啊，又来了个电话。还有电话？喂，你好，这里是只开正月里啊，是只开初一分店呀。啊，你们分店把营业时间缩短了？什么？啊？什么？出大事了！你说有个客人发质太硬，你们的设备都处理不了。这发质也太硬了吧？需要从地方理发店转到省理发店来。你们是在做手术吗？好的，立刻安排转移，我马上派专车去接。哦，服务这么好，还有专车啊？你还愣着干什么？赶紧去呀！让我去接，我开车去接。哎呀，好了，这个客人不愿意去啊。哎，这个分店长生气了，你跟他好好说说。你们分店长是不是有病？那就这样吧，我继续帮您理发吧，行不行？快点！卡住了，老板，你总店的设备也不行啊。哎，不好意思，又来了个电话，您稍等一下。喂，你好，这里是只开正月。原来是街对面的竞争对手。哦，竞争对手。王妈妈早餐理发店。这到底是早餐店还是理发店啊？有一说一，你们的胡辣汤确实不错胡子给的很足。太恶心了吧！我早说理发店和早餐店不能开在一起。我倒想知道你要用什么方法来和我竞争啊？人家怎么会告诉你啊？你想打价格战？说了呀。什么？你还想提高价格？不是，老板，你们真的懂价格战吗？什么？你还想挖我们的人？这不是应该早就想到的吗？已经挖了，是骨灰级。老板，你师傅的坟让人挖了。棋逢对手啊！敢问阁下怎么称呼？人家都说了，王妈妈。哎，赵先生是吧？赵先生。好神经病啊！这怎么？那跟王妈妈一点关系都没有啊！赵先生敢和我竞争，我白敬你是个亭子。哎呦，白敬亭啊，你应该敬对方是条汉子。我郭靖你是个名字。哎呀，郭靖，哎呀，你不会说就不要说了。哎呀，那从今往后，你走你的法拉盛，我走我的皇后区。哎呦，法拉盛就在皇后区，你们去的是一个地方呀？有人说胡辣汤就在皇后区。赵先生说你要不要胡辣汤？我才不喝呢，都是胡子怎么喝？不好意思，哎，我们继续理发吧。快点！哎，不是，老板，你有在动吗？手机震动啊，不好意思。没完没了啊！喂，你好，这里是，you want hello？是个老外。you wanna do haircut？老外倒是不避讳。Like where hair do you wanna cut？ 当然是头上的呀。No. You people have a lot of hair. There is a problem. 哎，你这有点种族歧视。No racist. But 正月英语怎么说？我怎么知道？You know, cutting hair in January, February is no good. 你这么说，人家能听懂吗 ？If you cut your hair now, your mother's brother will die. 正月理发死舅舅啊！你这么说，老外能听明白吗？You wanna know why? It's science. 这不科学，这哪里科学了？No. Don't worry. Your father's brother should be okay. 问的还真细致。Your grandpa should be okay. 全家都问一遍，要不你问问我呢？I'm sorry. He asked you how to say 正月。正月是吗？滚！你这个人也太没礼貌了吧？你就是个绑匪啊！我不喜欢大张伟啊！哎，够了吧？第3轮第1组选手垃圾食品已经演出完毕，大家现在还有最后一点时间进行锁票，请大家给我们2个人投票，因为我们有2个人，所以我们每人分到的票只有一半。是这么算的吗？3、2、1，请锁票，感谢。
我真的特别喜欢他们的演出。我从他们几乎第一次上台，我觉得他们本子特别好。我今天想到一个比喻，是很适合中国人口味的日料。这就福州人开的吗？驸马咖啡是吧？其实我觉得它其实是更加接近原汁原味的漫才。哎呀，那你也没有选我们，这不是让他先选了吗？因为我特别喜欢垃圾食品，就是他们的很多梗啊，什么就是装傻的部分是非常就是原汁原味漫才的那种，然后他们又把它本土化做得特别好。对，因为本来日本漫才的语速确实特别快，然后而且因为日本语言的那个特性，就是它快的时候观众还是能听清楚，但是如果说中文的话就没有办法说到那么快，所以我们也是在想做一种调和。对，我觉得你们做得非常好，谢谢。我想大家多了解了解我们的垃圾食品，一点都不垃圾。你们两个是谁负责创作？因为我比较无厘头，然后猫叔呢，是负责逻辑的部分。他是负责逻辑吗？和我俩这个角色是反的。他有逻辑吗？很反差。他写没有逻辑的，然后我写有逻辑的部分。我当时看他们写的特别棒之后，我也很自不量力的想写漫才，后来写完之后才发现其实很难，它总体结构是非常讲究逻辑，然后每一步又要非常的不讲逻辑。对。越研究发现越难度很高，所以会有很独特的美感。对，希望大家喜欢脱口秀的同时，给漫才一点爱，可以去看看相关的东西。感谢我们的垃圾食品。那么接下来就让我们用热烈的掌声有请好好的人可惜长了张嘴的 Kaki。那我们得有一个女演员吧？对，2个女演员挑一个。他在突然跟我眨眼，那我上吧。我觉得 Kaki 可以，我看好 Kaki。我也很看好。我之前读稿会听过他那篇讲自己名字的稿子。哦，那巨好笑。对，隔着屏幕，隔着 Zoom 我都笑了。哦，真的吗？今天观众肯定笑疯掉了。没错，笑疯，看到他们。好，我们的上等马，有请 Kaki 登场。大家好，我是 Kaki。纽约的观众都好潮呀！你在说你自己吗？我来自旧金山湾区，我们那儿啊最火的饭店是沙县小吃，真的，所以我很羡慕你们，因为我从小啊有一个非常大的困扰，就是我太普通了，我的名字就很土。我今天不怕告诉你们，我叫刘佳琪。听过吧？都听过这个名字吧？认识刘佳琪的朋友们鼓鼓掌好不好？啊，这么多呀！我真的讨厌这个名字。我觉得啊，把所有叫刘佳琪的人都找起来，手拉手，我们能给美墨边境围一条长城。真的，我当时就问我妈，我说妈，你给我起的什么破名儿？怎么那么多人叫？我妈当时在做饭啊，头都没抬。这名咋了？这名要是不好，怎么那么多人叫？这个时候我爸凑上来了，对呀，你名咋了？我还叫刘伟呢。对，所以我们家族群呢就叫普普通通一家人。我最受不了的是啊，我当时班上就有一个佳琪，人家学习成绩比我好，我妈每次都说我，你看看人家佳琪，你再看看你。有一次呢，我就急眼了，我说你要觉得她好，你让她当你女儿吧。我妈乐了，哼，你以为你爸是我谈的第一个刘伟吗？我妈之前谈的对象确实叫刘伟，他呢个儿不高，我妈管叫小刘伟。有一次呢，小刘伟叔叔啊到我妈家里踩着凳子给他换灯泡，结果把腿摔坏了。我妈十分感动，于是分手了。我妈转头就找了我爸呀，我爸1.85米。我现在知道我妈为什么喜欢常见的名字了。朋友们，同名同姓，方便替换呀。而且他都不用改口的，这哪怕梦里喊了前男友，
我爸还要感动半天。我妈是什么爽文大女主啊？这换男人比换淘宝还快。而且我现在真的很担心啊，你说万一我爸哪天腿脚不好了，我妈会不会再换一个刘伟呀？我现在大街上看到叫刘伟的叔叔，我都害怕呀，怕我妈看上他们。而且啊，你甭管我妈换了几个刘伟，都没有人觉得她花心。新见朋友问：“哎，最近跟谁处呢？”我妈说：“还是刘伟呀。”真的，我妈完全可以做到，换男人如流水，但身边只有刘伟。就知道我爸这个事儿之后呢，我在想我这个名字，我有点害怕呀。还好我从小到大没有摔断过腿。后来呢，我就逃离了家，来到了美国。我以为我终于自由了。来美国第一件事，我去社保局办 SSN， 结果社保局的人跟我说：“你不是有 SSN 了吗？”啊，我说不会呀，我重生了，我比我先来了。然后后来一查，你们猜怎么着？有一个人呐，他不光跟我同名同姓，还同年同月同日生。哇，原来我不是重生啦，我是重叠啦。我现在怀疑我是不是就是一个小号啊？我被人盗号了。现在系统跟我说：“你好，您的账号已在别处登录。”后来我就问社保局，我说：“那我这个情况应该怎么办呢？”社保局说：“你得用别的证件证明你不是他。”不是，朋友们，你们听听这个逻辑，什么叫做我要证明我不是另一个人？怎么我们两个站一块儿一起唱？我们不一样，每个人都有不同的境遇。不应该这样，不应该唱歌。你们知道在美国证明你不是另一个人有多难吗？我给你们呈现一下。就我跑到 DMV 啊，我说我要办个驾照， DMV 说你不是有驾照了吗？然后我又跑，我又跑到了这个移民局啊，我说我要办一张 EAD 啊，移民局说你不是有绿卡了吗？哦，后来我又去了我的银行啊，我要办一张信用证明。哦，你们猜怎么着？原来我连房都有了。不是，他怎么什么都有啊？我们不是同一天生的吗？我现在啊，不知道我还能办什么证儿，但我已经知道我什么证办不了了。我真的，我后来啊，我就回到了社保局。社保局呢，他们还是很善良。他说：“你可以去办一个出生证明啊。”我说：“这个真不行啊！就你们想一下，我怎么跟我妈说？我说妈，有一个刘佳琪啊，他有房有车有绿卡，生日还一样。”我妈说：“好呀，这户口本都不用改了。”后来我一想，我干脆证明我是他算了。我说我 SSN 丢了，我绿卡也丢了，我房产证也丢了。咦，但我驾照可以不用丢，我就去开车啊，让警察罚他去。等我到了移民局办了绿卡呢，我转头就发个小红书，刚来美国就获得绿卡，我妈都做对了什么？妈，谢谢你，你确实起了个好名字啊。
现在呀，该轮到他证明我不是他了。最后呢，我想打个广告，我要和世界上的另一个我说句话：生活在旧金山，生日是5月26号的刘佳琪，你好吗？我不好。我拜托你一定要健健康康、平平安安的生活，不要再给我添麻烦了，求你了。谢谢大家，我是刘佳琪，也是 Kaki。感谢 Kaki，Kaki 是我们今天3轮1v1唯一一位女选手。OK， 那我们现在还有最后一点的时间来锁定我们的投票，请大家给我投票啊！助力每一个梦想，帮我找到那个刘佳琪，谢谢你们，谢谢。3、2、1，请锁票，感谢，特别棒，谢谢。我一直觉得 Kaki 特别好的是，他是有在讲一件事情的。比如说在讲名字很普通这个事情真正的困扰呀什么，他可能说起来是一个有意思的事儿，哎，这么多人都叫这个名字，但是你要真正找到他那些好笑的点呀什么，还是很不容易的。所以说我觉得开一点很棒。谢谢老师。不用讲，他怎么叫老师？我就在这儿装大尾巴狼呢，我在这儿。她也是来自硅谷脱口秀的优秀女演员，然后在大名鼎鼎的公司工作。哦，这个有效果呀！早知道我讲这一段了。有，你们直男可喜欢听这个了。我们不是来服务你们直男的，我们是来自我表达的。他是硅谷脱口秀海选第2名，然后我听到一些声音，就大家会说哦 ，Kaki 是一个比赛型选手。然后 I was like, what's that mean？ 你的意思就是说他比赛的效果比他平时效果更好吗？但是我觉得这个不重要，因为脱口秀是一个很长的路，你才刚刚开始，用你自己的实力证明给所有人。你不光是比赛，你表演，你以后你都会很优秀，你以后会去更大的舞台。好，谢谢思琪老师。OK， 感谢 Kaki， 那有请 Kaki 到我们的休息区稍事休息。那么接下来第3轮的最后一位选手，他就是来自47都队的西雅图高质量男性Sawyer。那个 Kaki 在上，他的背 ，Kaki 上，绝对上。会不会是宜宾？演给我们看。没有，他真的上。那第3个 Sawyer 好不好？好。那么就开始决定了。有请 Sawyer。好，大家好，我叫 Sawyer。质量是不是很高？我觉得也是。大家放轻松，我是最后一个了啊！我们今天讲点轻松点的话题，今天讲讲焦虑。没有想到吧？今天讲讲我的焦虑啊，你们放轻松听啊！我其实有很多的焦虑，比如我以前很胖，大概有240多斤。那个时候就我受到很多的校园霸凌，然后我也很自卑，所以那个时候我跟以前就是班里发育早的女生特别能共情，就每走路开始驼背，然后害怕男性凝视，然后开始穿胸罩，开个玩笑是胸贴，然后我每次一到放学的时候，总有几个瘦小的男生被我堵到厕所里。这个没想啊，堵到厕所里不害怕吗？就是受了很多年的霸凌，我就很难受，我就终于有一天，我说忍不住，我说我一定要好好努力减下肥去，我要让这帮人看看，就是我减下肥有多牛逼。然后我当时就真的闭关了半年多，然后一口气瘦了60斤，我就等着这一生呢。然后我就特别自豪的去看我朋友了，然后我朋友看了我真的非常震惊，然后指着我说：“哟，你怎么秃了？”哎，原来他们说的偷偷努力，然后亮瞎所有人是这么个意思啊！其实当时我真的不知道自己秃了，就是你们看，好难受啊！这辈子找不到对象了。
你们这些纽约朋友都是颜狗啊！真的，我上次去尼姑庵，他们说你这是最性感的男人。那个时候就是脱发，我看不到，因为大家都知道脱发都是从地中海从这边头顶开始脱的，是吧？我就感觉当时我脱发就像是我得了狐臭一样，身边人都知道，只有我一个人不知道，然后大家都不好意思告诉我。我后来是怎么知道自己脱发呢？是我有一次去夏威夷玩，我玩了1天之后，我说我头怎么这么疼？爸真的是晒脱皮了。你们这么有共鸣吗？我没看到几个秃子呀。那次我就意识到自己脱发了，我就站在镜子面前，我就不敢相信，你知道吗？我就有一种感觉，我被我的头发断崖式分手了。然后我就跟被分手的人一样，我就在那想，我就在说，啊，冷静一段时间，他一定会回来的。结果过了几个月，他真的回不来了。然后后来我就索性一口气全剃了，至少我得让你们知道是我提的分手。谢谢，我知道我是个英雄啊。那其实就是脱发的这段事情呢，就是挺困扰我的，因为它能让你感觉你肉眼在变老。我今年32岁，你们的反应深深地刺痛了我。我今年32岁，按我爸妈的算法，我今年虚岁应该是40了。就是我以前20多岁的时候呢，朋友见到我，他都会说 ：“Sawyer 啊，你的人生才刚开始呀。”你知道这帮逼现在怎么跟我说吗？他说 ：“Sawyer 啊，你还有时间。老子是遗传脱发，又不是癌症了，你知道吗？”然后最烦的就是碰到那种好久不见的朋友。他们对我没有头发这件事的反应，就好像我自己不知道这件事一样。然后他们就说 ：“Sawyer， 你头发呢？”我说：“我操，刚还在呢。”哎，你是不是藏起来了？给我。后来我就懒得解释了，问的人太多了，然后他们就说 ：“Sorry， 头发怎么没了？”我说：“哎，我出家了，我办公室。”这非常烂的谐音梗，对不起大家。其实脱发的时候，我其实非常的不自信，然后非常的羞耻，所以我就会一直戴帽子来遮住我自己的羞耻部位，是不是很聪明？没有人知道我为什么在室内还戴着帽子。就我当时宁可出门我不穿裤子，也不能出门不戴帽子。就比如说你不小心看见我洗澡，我第一反应都不是，第一反应都是。真的非常的敏感，就是对头发的话题也非常的敏感，而且我们这帮演员就每天在群里面就是聊改稿，所有人都聊说，哎呀好难呀，改稿改到头秃了。所以这帮人都以为我稿子特别好，你们觉得我稿子好吗？是不是特别好？这才是我头秃改的稿子，你都没有看我脱皮改完的稿子是啥样。而且对待女生的时候也非常的敏感，就是有一次我去约会，然后我戴了个帽子去，然后女生见我第一面，就说：“哎，你怎么戴个帽子？你该不会是秃子吧？”我当时就非常生气，我说：“你看人真准。”但是我当时没有这么成熟啊，我非常生气，我跟他说，我说，那你穿黑裙子，你该不会是胖吧？我错了，我当时没有意识到。然后他也很生气，他就说，你这一点不尊重女性，你知不知道现在成年人减肥有多难？我说我知道呀，那你知道成年人生饭有多难吗？但我后来在一起了。他又把我甩了。啊。这是下一篇稿子啊，而那个时候呢，而且我对染发的人也特别不能理解，是吧？多伤头发呀，染发，而且染发的这些名字我也觉得很奇怪。你们听过奶奶灰这个名字吗？
奶奶灰这名字谁起的？经过奶奶同意吗？你能想象奶奶去染发，然后跟 Tony 老师说：“呀 ，Tony 啊，我想染一个年轻点的发色，你给我染个孙子绿吧。”从来没有过的事儿嘛，是吧？后来就为了脱敏，我就彻底就不戴帽子了。真的，我在这里奉劝所有男生，就是尤其是现在还戴着帽子的男生，你跟出去跟女生 dating 戴着帽子，真的会显得很没有自信。所以我在这就劝各位男生，你就不要再 dating 了。哎呀，真的过不了担惊受怕的生活，所以我就选择了去做医美。讲脱口秀，中国男人自己的医美，因为我发现我们这儿的男演员啊，都丑的真的是五颜六色的，而我发现我瞬间治愈了，就是说只要找准赛道，我一样可以靠颜值吃饭。好，今天讲到这，谢谢大家。感谢我们最后一位选手 Sawyer。大家尽快的锁定我们的票数，谢谢大家。我是全场唯一一个脱发的演员。3、2、1，请锁票。感谢，谢谢大家。很棒，Sawyer，今天的段子很好，能够从自身出发，努力的勇敢向自己开刀的男演员。非常不错。谢谢。向自己开刀，同时得罪了台上一个穿黑裙子和一个戴帽子的人。哎呦，我错了。怎么干啥呢？这个？他说猫叔戴帽子。没注意，真没注意，太紧张了。我其实因为 Sawyer 长得比我高，所以他说他脱发，其实我一直都没有意识到。所以我其实有一个问题，就是你在 dating profile 上会不会放自己的3视图，就是正面、侧面和上面？那我也不至于这么真实啊，还是有一些角度的嘛。那么接下来有请垃圾食品跟 Kaki 回到舞台，有请队长也来到我们的队员旁边，好不好？今天最终的票数呢，马上就要出现了。我都不敢看，怎么办？我其实感觉不是很理想，因为我感觉我自己可能发挥了也只有60%-70%的那个段子的效果吧。发挥还行，对，我觉得没有太大的问题。就是我们按照我们节奏正常的去表演。这也就是我们的可能实力就在这里了，除非是那种超常发挥者，突然灵光一现，有待提升。感觉我可能没有发挥的特别好，效果不如我的预期，我可能只演出了60-70分的水平吧。3、2、1，恭喜哪儿都有梗队获得了全场今天最高的票数235.9，观众投的对220.3，4期都对221。很接近，观众没有适应那个节奏。好棒 ，Kaki。4期都对221。坚持说下去。对吧？今天特别好，顶住压力。复活赛精彩即将上演。这一轮我们要派出一个比较有底气的选手。是的。 Richard， 毕竟第一轮得票最高的选手。可以，压力不算小，但是我老婆给我上了人生导险。可以，没问题。就你们俩没出力了，我们俩了。你们俩捡菜名壳吧。石头剪刀布，好，你那人上哪里？你那人上。一松加油！不仅要让强的选手上，希望尽多让不同的演员都能有上台的机会。所以就上也是很优秀的演员，就稿子也很成熟。No pressure, but look at his face。帅！你俩像一个模子刻出来的。来，我们照一下。有一次我带他们去打针，预防针，然后儿子就说：“爸爸，要是把针打到我脑子里会怎么样？”我就说：“可能会影响你的智商啊，但下降空间不太多了。”
有一次他们就问我，哎，我看你这么害羞，你应该是个 I 人吧？我说我是I'm feeling like a popular。你们的哥哥在偶像剧里面是吧？摸头、牵手、愿天长地久。我的哥哥在那边吐痰、抠脚、倒把垂杨柳。接下来，我们的票数即将要公布了。3、2、1，请开打。